एफएम साहब। स्पीकर साहब, सब तो पहले तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मता पेश किया। मैं इस मते की प्ररोड़ता करदागा। 1966 जो पुनर्गठन एक्ट बनया सीगा तो उस समय पंजाब का हिस्सा 60% सी चंडीगढ़ दे विच और हरियाणे का 40% सीगा। और सरकारां समय समय से बनदियां रहियां, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पर लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी आदेश है लगातार हिस्सा करता गया, लगातार यूनिवर्सिटी हिस्सा करता गया, जिन्नियां इंस्टीट्यूशन सीगियां, जिन्नियां संस्थावां सीगियां, सारियां हिस्सा करता गया। पर लेकिन इन्हां सरकारां दा लगातार केंद्र की बोली बोलदियां रहियां। जो केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार हुंदी सीगी उस समय भी राज्यों के अधिकारों से डाका पैंदा सीगा। जो केंद्र दे विच बीजेपी की सरकार आ उस समय भी पंजाब के उपर डाका पियागा, दिल्ली के उपर डाका पियागा। तुहानूं पता गा कि किस तरह केजरीवाल साहब उपर हमला होयागा। उस हमले की निंदा करते हैं कि लगातार केंद्र सरकार जिहड़ा हैगा पंजाब के अधिकारों से डाके मार रहा है। स्पीकर साहब, मान साहब ने जो देश की पार्लीमेंट दे विच सीगे लगातार पंजाब के मुद्दों की आवाज़ बुलंद की, चाहे पानियां की गल सी, हरेक इशू नूं, हरेक मसले नूं, चाहे कोई भी मामला पंजाब दा आउंदा सीगा, सारे मैंबर पार्लीमेंट लगभग 20 मैंबर पार्लीमेंट चुन के देश की पार्लीमेंट जाते हैं। 7 राज सभा तो, 13 लोक सभा तो और 19 मैंबर पार्लीमेंट मैं समझदा चुप करके बैठे होंगे सी। सरदार भगवंत सिंह मान कल्ले देश के प्रधानमंत्री सामने गज के बोलते देश के प्रधानमंत्री को घेरते। प्लीज बाजवा साहब सुन लो, पूरा टाइम मिलूगा। बाजवा जी पूरा कर लें दिओ। रख लियो अपने रख लियो, एक टाइम देवांगे थानू, मंत्री जी कोई गल नहीं, मंत्री जी तुसीं अपने अगे ले आओ। बाजवा साहब, बाजवा जी, स्पीकर साहब, बाजवा तुहानू मौका दित्ता केयर नो एड्रेस करो जी। जी स्पीकर साहब, 3 काले कानून बना के, स्पीकर साहब 3 काले कानून बना के केंद्र की सरकार ने पंजाब के किसानों से हमला बोलिया, पंजाब के राज की इजाजत तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए। जेड़ा विषय स्टेट का सीगा, जिस विषय के उत्ते स्टेट ने कानून बनाना सीगा, उस विषय के उत्ते बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। बिल्कुल उस विषय के उत्ते बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। तुसी बाजवा जी तुहानू समा, अगले स्पीकर तुसी हो। बाजवा जी तुहानू मौका मिल रहा है। स्पीकर साहब जो 3 काले कानून, अगले स्पीकर तुसी हो पंजाब के, अगले स्पीकर मानयोग बाजवा जी तुसी हो। 700 तो ऊपर पंजाब का किसान शहीद होया। अगले स्पीकर बाजवा साहब इस अकाली दल की बदौलत, कांग्रेसियों की बदौलत, बाजवा साहब बोलेंगे कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री ने एफएम साहब खड़े है, उन्होंने गल पूरी कर लैन दिओ। तुसी गल पूरी, तुहाडा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दसो कौन है? तुहाडा लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिओ। स्पीकर साहब इन्होंने कह दो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड कर लें, फिर बोल लें बाजवा साहब। बाजवा जी, स्पीकर साहब, मानयोग स्पीकर साहब, जो पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, जो पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, केंद्र सरकार ने साडा पेंडू विकास फंड मंत्री जी, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट जी, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट जी, एक मिनट बैठो बैठो बैठो, बाजवा जी बैठो। मंत्री जी, मैं हाउस को बेनती करदा कि शांति बना के रखिए। मंत्री जी, मैं हाउस को बेनती करदा, मैं हुणे गल कर, तुसी बाजवा साहब तुसी पॉइंट नोट करो, तुसी जवाब देना है। यू हैव एम्पल टाइम। बाजवा जी तुहाडे अगले स्पीकर तुसी हो, अगले स्पीकर तुसी हो, अगले स्पीकर तुसी हो। सीएम साहब, सीएम साहब, बाजवा साहब, सीएम साहब,
बाजवा साहब, सीएम साहब इधर बाजवा साहब, बाजवा साहब सुनो, बाजवा साहब लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो। ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ? 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 4.5 ਸਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ। ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਏ? ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਚਐਮ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹਿ ਜਾਓ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਤਾ। ਲਾਈਵ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। देखो ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक्सट्रीमली थैंकफुल है। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ਜਿਹੜਾ सीएम साहब लेके आए एंड सारिया पार्टीज नरी साडी पार्टी नहीं, सारा पंजाब गवर्नमेंट की पिठ पिछे जिथों तक पंजाब का ज्यादतियां हो रही। बट काइंडली ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੇਸ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। नहीं, मैनू ये दसो, एक मिनट लेट मी स्पीक। या तो फिर राम रौला पाना मेरी बेनती सुन लो, मेरी एक बेनती सुन। कृपा करके माहौल देखो, सीनियर मोस्ट आदमी का काम है, सीनियर मोस्ट आदमी का काम है माहौल ठीक रखना। अज का दिन किंतु परंतु का नहीं। गवर्नर एड्रेस मैं पहली बार वेख्या, गवर्नर एड्रेस दे जे तो बहस ही ना होए। दैट मीन्स द गवर्नमेंट वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। तुसीं प्रिपेयर्ड नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब नूं मता पास होए, शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर साहब के इत्थे बुत लगने, हुण महाराजा रणजीत सिंह की इत्थे हाउस के सदन दे विच सारा कुछ यूनैनिमसली पास होए। सीएमओ इन्हां दा ऑफिस अंडर प्रिपेयर्ड होए, उन्होंने यह पता ही नहीं कि हैरिटेज बिल्डिंग्स ने तो बुत लग नहीं सकते। दैट मीन्स दे मिसलेड द सीएम, दे मिसलेड द हाउस। हैव यू टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दैट?
ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਡੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਮਾਇਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ 92 ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੀਏ ਸਾਰਾ। ਅੱਛੀ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਆਪ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਫਰਸਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡ ਲਈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰੈਸ਼। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਦੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਇਟ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 2018 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ DSPs ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੌ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜੀ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਟਰਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 90% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲਈਏ, ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਟਿੰਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰੋ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਢਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀਅਟ ਸੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਚੈਰੀਅਟ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।